Hi everyone, good evening. I'm in a topic last video we have seen that the carrier concentration of electrons in the conduction band. So today we are going to see carrier concentration of holes in the valence band in the intrinsic semiconductor. Okay, so carrier concentration of holes in the valence band in the intrinsic semiconductor. Carrier, there are two important charge areas in the semiconductor. One is called electron, another one is called hole. Electron mean by it is a negatively charged particle. Hole mean by it is the absence of electron. Okay, that is called as hole. And concentration mean by it is indirectly called as density. Okay, number of holes per unit volume, that is called as concentration. And holes நமக்கு ஹோல்ஸ்னா எலக்ட்ரான் இல்லாத இடத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்ம ஹோல்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, unoccupied space of electron or absence of electron is nothing but holes. Okay, in the valence band in the intrinsic semiconductor, it is nothing but a pure semiconductor. So valence band which is formed with the valence electrons of the atom. So there are three important bands are there in the semiconductor. One is called conduction band, CB mean by conduction band, FP mean by forbidden band, VB mean by valence band. So that valence band, it is a band is nothing but it is formed by the group of energy level. So valence band mean by the band which is formed by the valence electrons of the atoms, and also conduction band which is permissible to flow of electrons. Okay, that means the conduction band, it is where the electron is freely moving, that is called as conduction band. Electron என்ன பண்ணீங்க மூவிங் இருக்கும். வேலன்ஸ் பேண்ட்னா the valence electrons of the atom formed with the valence band. The difference between valence band and the conduction band, it is called as Eg in zone. That means energy gap is also called as forbidden band gap. Okay, there is no electron present in the forbidden band, and also in the semiconductor there are minimum amount of forbidden band should be there. The electron if goes from valence band to conduction band, mean by if the temperature is increasing or we have to doping in that semiconductor. Okay, ஸோ எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும், வேலன்ஸ் பேண்ட் கண்டக்ஷன் பேண்ட் பண்ணணும், ஒன்று டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணணும், இல்லாட்டி என்ன பண்ணணும், டோப்பிங் அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, இந்த இடம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இவி, இது நமக்கு ஈசி. ஓகே, ஈசி மீன் பை கண்டக்ஷன் எனர்ஜி பேண்ட். ஓகேங்களா, ஸோ தட் ஈசி இஸ் ஏ மினிமம் எனர்ஜி ஆஃப் த கண்டக்ஷன் பேண்ட் ப்ளஸ் யூனிட்டியில் மேக்ஸிமம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவியில் வந்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் பேண்டில் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இவின்னு சொல்கிறோம், மினிமம் நம்ம மைனஸ் பின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹோல்ஸ் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா we are going to find out the number of holes present per unit volume in the valence band. Okay, the electron goes from valence band to conduction band னா என்ன பண்ணும், இங்க வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும், இங்க போயிடுச்சு. அப்ப என்ன பண்ணும், நமக்கு இங்க ஒரு ஹோல் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ தட் இந்த ஹோலோட கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம என்ன பண்ணும், we are going to find out. ஓகேங்களா, using the expression. ஓகே, ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் ஹோல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹோல்ஸ் சொல்றோம். இந்த வேலன்ஸ் பேண்ட் என்ன சொல்றோம், வேலன்ஸ் பேண்ட். ஸோ தட் இதோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா wherever we have taken the carrier concentration of holes in the valence band definitely should be below EV or below EV and minus infinity. இந்த ரெண்டுக்கு இடையில தான் நமக்கு இருக்கும். ஓகேலா, ஸோ தட் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, மேக்ஸிமம் வந்து EV. ஓகே, இந்த ரேஞ்சில் நம்ம எங்கே வேணாலும் நம்ம எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் த நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் in the valence band of semiconductor, it is called as carrier concentration of holes in the semiconductor. Okay, so the Fermi function of a holes, the Fermi distribution function, the Fermi distribution function means the distribution of electrons in the energy level, that is as a function of temperature. நம்ம என்ன சொல்றோம்னா Fermi distribution function சொல்லுவோம். இப்போ Fermi distribution function for holes என்ன வரும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா, the Fermi function of a holes in the valence band is a reverse function நம்ம சொல்லுவோம். reverse functionனா f of p ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா Fermi distribution for electron. So hole can Fermi distribution function 1 minus f of e, that is a probability. இங்க பாருங்க, 1 minus f of e is nothing but a probability for a presence of holes in the valence band, that is called as Fermi distribution reverse function. Okay, so nh, n is carrier concentration of hole. Okay, h mean by hole is equal to minus infinity to ev. Okay, so lower limit பார்த்தீங்கன்னா minus infinity. இங்க பாருங்க பேண்ட்ல minus infinity இருக்கும். ஓகே, மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து இவி, மினிமம் வேல்யூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. அதனால தான் நம்ம லோயர் லிமிட்ல மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போட்டுக்கோம், அப்பர் லிமிட்ல இவி போட்டுக்கோம். ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இவி இஜெட் ஆஃப் இ டிஇ இன்டூ 1 minus f of e. ஸோ இஜெட் ஆஃப் இ டிங்கிறது வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ தட் வேர் யூ டேக் த கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த வேலன்ஸ் பேண்ட், இட் வில் பி த எலக்ட்ரான் எனர்ஜி லெவல் சுட் பி தேர். ஓகே, ஸோ தட் இஜெட் ஆஃப் இ டிங்கிறது வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம், அதை நம்ம உள்ள கொண்டு வரப்போம். ஸோ இஜெட் ஆஃப் இ டிஇ இன்டூ ஹோலுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோலுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி 1 minus f of e அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹோலுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், இதுக்கப்புறம் நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ். ஸோ நீ இதை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க, இல்லாட்டி அப்படி எழுதி வச்சுங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸில் செமிகனடிக் மெட்டீரியல் இந்த டாபிக் இருக்குது நமக்கு. ஓகே, 12 மார்க் இல்லாட்டி 16 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதோட அதை கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம்.
So n of h போறோம் நம்ம n of h minus infinity to EV. So what about z of e into d? Z of e into d it is the density of states. Okay, so density of states formula என்னது நமக்கு pi by 2 8 m h வரும். இங்க வந்து conduction bandல பார்த்தீங்கன்னா e போட்டுருப்போம் எலக்ட்ரானுக்கு என்ன பண்ணுவோம், we have to mention h for hole. Okay, into star, that means effective mass of hole over h square whole power 1 by 3 by 2 into e power 1 by 2 into d ன்னு போட்டீங்கன்னா சாதாரண கண்டக்டர் போட்டோம்னா ஓகேங்களா. அதே மாதிரி ec minus e ன்னு போட்டால் நமக்கு என்ன வரும், நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கண்டக்ஷன் பேண்ட் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். இங்கே வேலன்ஸ் பேண்டுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம ev minus e ன்னு போடணும். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம எடுக்கிற எனர்ஜி லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் சுட் பி லெஸ் தேன் ev. ஓகேங்களா, ஈவின்னா நமக்கு பேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் எனர்ஜி, ஈவிக்கு கீழே இருக்கிறது நம்ம என்னது நமக்கு சாதாரண எனர்ஜி லெவல். ஸோ தட் நம்ம எடுக்கிற எனர்ஜி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணணும், நமக்கு ஈவியை விட லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ தட் ev minus e போடணும். ev minus e whole power 1 by 2 into de. ஓகேங்களா, into de into 1 minus f of e என்ன பண்ணணும், நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ 1 minus f of e இது நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 வச்சுக்கோம், இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 வச்சுக்கோம். ஸோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1, இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ஸோ நம்ம எல்லாமே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இதில் வந்து 1 minus f of e நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ 1 minus f of e, ஸோ 1 minus f of e என்ன ஃபார்முலா நமக்கு, ஸோ 1 minus f of e it is a probability for a presence of hole in the valence band. ஓகேங்களா, ஸோ 1 minus f of e is equal to என்ன ஃபார்முலா நமக்கு 1 minus f of e க்கு என்ன நமக்கு ஃபார்முலா, f of e க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 over 1 plus e power e minus ef by kbt. இதை வந்து இப்போ எக்ஸ்போனன்ஷியல் எழுதலாம், இல்லாட்டி exp போட்டால் நம்ம நேராக எழுதிடலாம். ஓகேங்களா, ஸோ 1 minus 1 over 1 plus e minus ef over kbt. ஸோ e mean by energy level, ef mean by Fermi energy level. Fermi energy level it is a maximum energy level or highest energy level at g absolute temperature. Okay, so kb mean by Boltzmann constant which relate to the energy and temperature. The value வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.38 into 10 power minus 23 joule per Kelvin. So T mean by temperature. இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம இங்கே பாருங்க 1 minus 1 over 1 plus e power e minus ef by kbt என்ன பண்ணணும், நம்ம LCM எடுக்கணும் இந்த இடத்துல. ஸோ LCM எடுத்து நமக்கு என்ன வரும், டினாமினேட்டரில் காமன் இது வந்துடும், அப்படியே போட்டுருங்க டினாமினேட்டரில் 1 plus exponential e minus ef over kbt. ஸோ நியூமினேட்டர் எனக்கு பாருங்க, நியூமினேட்டர் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 1 இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த இதெல்லாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 1 plus exponential e minus ef by kbt. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க, இதுக்கு பார்த்து நியூமினேட்டரில் -1 இருக்குது. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணணும், -1 போட்டுருங்க. ஓகே, that is called LCM. So that left side 1 minus f of e. So 1 minus f of e is equal to என்ன ஒரு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, so that இந்த 1 என்ன +1 -1 நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும். ஓகே, so that remaining term என்னது நமக்கு exponential of e minus ef by kbt over 1 plus exponential e minus ef by kbt. So that here we assume that இந்த e minus ef by kbt நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, that e minus ev, that means e minus ef பார்த்தீங்கன்னா e minus ef வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா definitely should be less than kbt. இந்த e minus ef ஓட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா definitely should be less than kbt. ஓகேங்களா, ஃபார் வேலன்ஸ் பேண்ட். கண்டக்ஷன் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தன் போட்டிருக்கோம், ஏன்னா இந்த kbt ஓட வேல்யூ வந்து நமக்கு இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ கண்டக்ஷன் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா kbt ஓட இந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் எலக்ட்ரான் வந்து goes from valence band to conduction band. So that e minus ef is less than kbt and also e minus ef over kbt வந்து பார்த்தீங்கன்னா is very less than 1. less than 1 விட ரொம்ப கம்மியான வேல்யூன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, ஸோ e minus ef by kbt is very less than 1. exponential of e minus ef kbt is also a very greater, very less than 1. very less than 1 கம்பேர் பண்ணும்போது என்னது very less than. ஏன் 1ஓட கம்பேர் பண்ணுறோம், ஏன்னா பக்கத்தில் என்ன இருக்குது, நமக்கு 1 தான் இருக்குது. ஓகே, so that e exponential of e minus ef over kbt is very less than 1.
ஸோ தட் நமக்கு என்ன வரும், இந்த பேராமீட்டர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த வேலையை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ தட் 1 மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இ நமக்கு என்ன வரும், ஸோ நியூமரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம் மட்டும் நமக்கு வரும். ஸோ எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் இ மைனஸ் இஎஃப் ஓவர் கேபிடி இந்த டேர்ம் நமக்கு வரும். ஓகேங்களா. ஸோ தட் இந்த டினாமினேட்டர் நமக்கு கேன்சல் டியூ டு மினிமம் வேல்யூ. ஸோ ஒன்றா கம்பேர் பண்ணும்போது இது கம்மியான வேல்யூனால இது நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த நியூமரேட்டர் இருக்கிற மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 1 மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் இ மைனஸ் எஃப் ஓவர் கேபிடி டிவைடட் பை 1 போட்டாலும் சரி போடாட்டி சரி. ஓகே. ஸோ தட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 1 மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இது எழுதணும், இந்த பேராமீட்டர் நம்ம இப்போ உள்ள கொண்டு வரணும். ஓகே. ஸோ தட் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ காப்பி பண்ணிக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், 1 மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் இ மைனஸ் இஎஃப் ஓவர் கேபிடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ NH இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே காமன் டேர்மை நம்ம இந்த கான்ஸ்டன்ட் வெளியே நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த பக்கம் கொண்டு வரலாம். ஸோ தட் 5/2 மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இவி சாரி 5/2 இந்த 8m by h square whole power 3/2. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் ஹோல். ஓகேங்களா. ஹோலோட எஃபெக்டிவ் மாஸ். ஸோ தட் மாஸ் ஆஃப் ஹோல் இந்த செமிகண்டக்டர் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் ஹோல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானோட எஃபெக்டிவ் மாஸை விட கொஞ்சம் லிட்டில் பிட்டாக அதிகமாக இருக்கும். ஓகேங்களா. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.001 to 10 வரை நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானோட மல்டிப்ளை பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா we can get mass of hole சொல்லுவாங்க. ஸோ mass of hole is a responsible and also it is strongly affect the electronic devices. ஓகேங்களா. எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸோட அந்த ஒர்க்கிங் நேச்சர் வந்து ஈஸியாக நமக்கு வந்து டியூன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஸ்ட்ராங்காக அஃபெக்ட் பண்ணும். அதனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மாஸ் ஆஃப் ஹோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.01 in 2லேருந்து 10 வரை நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா மல்டிப்ளை வித் எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் போட்டிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா மாஸ் ஆஃப் ஹோல் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல, எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணணும், மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ண இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு நம்பரை போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா மாஸ் ஆஃப் ஹோல் எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் ஹோல் கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ அதான் நம்ம சொல்ல தேவை, பட் நான் வந்து சொல்லணுங்க தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ தட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இவி அண்ட் ஆல்சோ ஹோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோலுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் நமக்கு என்னது சேம் சார்ஜ் தான், பட் மைனஸ் இருக்கும். ஓகே. ஆப்போசிட் சார்ஜ் பட் சேம் மேக்னிடியூட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இவி மைனஸ் இ ஹோல் பவர் 1/2 இன்டூ டிஇ. ஸோ 1 மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to substitute the exponential of e minus ef by kbt நம்ம என்ன பண்ணணும், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஸோ exponential of e minus ef by kbt நம்ம என்ன பண்ணணும், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஓகே. we can substitute so that we have to remove this. So next நம்ம என்ன பண்ணணும், so we are going to assume that ev minus e is equal to xkbt because of all the energy levels in the valence band or conduction band in terms of xkbt ல இருக்கும். ஓகே. ஒரு எனர்ஜி லெவலுக்கு இன்னொரு எனர்ஜி உள்ள கேப் பார்த்தீங்கன்னா in terms of xkbt இருக்கும். 1 kbt 2 kbt 3 kbt. so that ev minus e, so that we are going to take the Carrier concentration of the volume in the valence band definitely should be in the xkbt. ஓகேங்களா. so that ev minus ev நம்ம என்ன எடுக்கிறோம், ev minus e is equal to we consider as xkbt. xkbt means 1 kbt 2 kbt 3 kbt whatever it is. Okay. xkbt. so from here what about e எப்படி தான நம்ம, so ev க்கு பதிலா நம்ம ev minus e பதிலா xkbt போட போறோம். அடுத்து என்ன இருக்கு நமக்கு இருக்கு பாருங்க e. so the e இருந்து எப்படி இருக்கலாம், so minus e அந்த பக்கம் போனா plus e. so இந்த டைம் நமக்கு இந்த பக்கம் வரும். so e v இந்த டைம் நமக்கு என்ன இந்த பக்கம் வந்து minus xkbt. okay. now we are going to differentiate this equation. okay. so e differentiate பண்ணது de, ev differentiate பண்ணா 0 ஏனா அது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. so minus x differentiate பண்ணா dx into kbt அப்படி வந்துரும். okay. so that பாருங்க, so that e நம்ம differentiate பண்ணா de and ev differentiate பண்ணா 0 minus x differentiate பண்ணா dx kbt.
Okay, now we are going to substitute this parameter in the above equation, and also we have to change the limit values. Okay, நம்ம என்ன பண்ணணும், limit value மாத்தணும். For when e is equal to minus infinity, x over 1 ஆகும். இங்க பாருங்க, e is equal to, we are going to substitute lower limit first. lower limit substitute பண்றீங்க. So ev minus minus infinity போட்டா என்ன நடக்கும், minus into minus plus ஆயிரும். So plus infinity plus infinity plus ev என்ன நமக்கு infinity ஓட எதை கூட்டாலும் அது infinity ஆகும். ஓகேங்களா? So that x is equal to என்ன நமக்கு infinity வந்துரும். So x is equal to infinity. Okay, x is equal to infinity. இங்க பாருங்க, அடுத்து again நம்ம என்ன பண்றோம், we are going to substitute when e is equal to ev substitute பண்றோம். So we are going to substitute the upper limit in the equation. ev minus ev கொண்டு போய் போடுங்க, ev minus ev என்ன ஆகும் நமக்கு, x is equal to 0 ன்னு வந்துரும். Okay, so ev cancel ஆயிரும். So that when e is equal to ev mean by x is equal to 0. Okay, so that limit also changed. So minus infinity goes to infinity, ev goes to 0. Okay, நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த எல்லா வேலையும் நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். So ev minus e க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணணும், xkbt whole power 1/2. அடுத்து d க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணணும், minus dxkbt. ஓகே, இங்க இருக்கு. அப்புறம் e க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணணும், ev minus xkbt நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். ஓகே, இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க, அப்படி இல்லாட்டி எழுதி வச்சுங்க. So NH 5/2 8m h star by h square whole power 3/2. இந்த h வந்து பாத்தீங்கன்னா whole, இந்த h ங்கிறது நமக்கு Planck constant. Okay, so that whole power 1/2 integrate of, so minus infinity நமக்கு infinity ஆச்சு. Okay, infinity. Okay, so that ev என்ன ஆச்சு நமக்கு, ev goes to 0 போட்டோம். So that again ev minus e, what about ev minus e? ev minus e will be xkbt. Okay, so that xkbt whole power 1/2. Okay, so what about de mean by minus dxkbt. So minus dxkbt. Okay, so that exponential of, what about e mean by ev minus xkbt. So that ev mean by, so ev minus xkbt. இந்த e தான் நமக்கு இங்க இருக்கு. So that இந்த பாராமீட்டர் மூணையும் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். ev minus e நம்ம என்ன பண்ணோம், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம், xkbt whole power 1/2 அப்படியே போட்டோம். அடுத்து d க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணனும், minus dx into kbt நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டோம். So remaining term என்ன இருக்குது, exponential of e minus ef. So that what about e is equal to ev minus xkbt. ev minus xkbt போட்டோம், minus ef whole divided by kbt. ஓகேங்களா? So that exponential of ev minus xkbt minus ef over kbt. So that kbt is the denominator is common denominator for three parameters, three numerators. Okay, so ev by kbt, xkbt over kbt minus ef by kbt. Okay, இந்த denominator பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணுக்குமே காமன் தான். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு மடக்கி வச்சுருக்கேன். ஓகே, ரைட்டுங்களா? இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க, இல்லாட்டி அப்படியே நீட்டாக எழுதி வச்சுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், டெரைவ் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோ இனிமேல் ஈஸி. ஆல்ரெடி கண்டக்ஷன் பேண்டில் படிச்சிங்க, அதே தான் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிக்டோவை கொண்டு போக போகிறோம். ஸோ தட் NH is equal to 5/2 8m h star by h square whole power 3/2. So that first நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to remove the minus sign to interchange the limit. ஓகேங்களா? so that என்ன பண்ணணும், லிமிட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா என்ன நடக்கும், நமக்கு இந்த மைனஸ் சைன் பிளஸ் மாறிடும். ஸோ இன்ஃபினிட்டி டு 0 நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 0 to infinity போட போகிறோம். 0 to infinity போட்டால் நமக்கு இந்த மைனஸ் சைன் கேன்சல் ஆயிரும். So we have to write one sentence. To remove the negative sign, we have to change the interchange of the upper limit and the lower limit. ஓகேங்களா? ஸோ இன்ஃபினிட்டிக்கு என்ன அப்பர் லிமிட்டை போட்டோம், மேலே இருக்கிற 0 நம்ம லோயர் லிமிட்ல போட்டோம். ஸோ
that நம்ம என்ன வரும் நமக்கு இங்கே x power 1 by 2 kbt power 1 by 2 என்ன ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ x power 1 by 2 into kbt power 1 by 2 into நமக்கு என்ன இருக்கு நமக்கு இந்த இடத்துல kbt ஓகேங்களா எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் இவர் இதே நம்ம என்ன பண்ண ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணிக்கிறோம் ev minus ef by kbt ev minus ef by kbt. So exponential of minus x kbt over kbt என்ன வரும் kbt kbt கேன்சல் ஆயிரும் இந்த minus x மட்டும் இருக்கும். ஓகே ஸோ e power minus x into the dx ஓகேங்களா இந்த dx இருக்குல்ல இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் மறக்காம அங்கே போட்டுருணும். ஸோ தட் இந்த மூணு பேராமீட்டரில் இங்கே பாருங்க ரெண்டு பேராமீட்டர் போட்டோம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் ev minus ef over kbt எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் minus x kbt over kbt என்ன வரும் kbt kbt கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ தட் ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து e power minus x. So that e power minus x into dx நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம். So from here again we have to simplify this equation. Nx is equal to pi by 2 8m h star by h square whole power 3 by 2. So இந்த term என்ன நமக்கு common constant term. Okay இதை நம்ம என்ன பண்றோம் வெளியே கொண்டு வரோம். So that இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா kbt power 1 by 2 இங்கே kbt power 1 ஏன்னா நமக்கு kbt power 1 by 2 kbt power 1 வந்து 3 by 2 ஆயிரும். ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கேயே நம்ம எழுதிக்கலாம் லேட் விடுங்க அடுத்த ஸ்டெப் எழுதிக்கலாம். ஸோ அடுத்து நம்ம இதை நம்ம வெளியே கொண்டு வரோம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் ev minus ef by kbt. Okay so the integrate of 0 to infinity x power 1 by 2 so kbt power 3 by 2 so is that e power minus x into dx. ஓகேங்களா இந்த டைம் நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்டெகிரேட்டுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் kbt power 1 by 2 power 1 வச்சு kbt whole power 3 by 2 e power minus x into dx. ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் ஈஸியாக இருந்தாலும். ஸோ அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே இதை நம்ம ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க அவ்வளோ முடிஞ்சிச்சு ரெண்டு பக்கத்தில் வந்துட்டோம் நம்ம. So that NH carrier concentration of holes in the valence band NH is equal to pi by 2 8m H star by H square whole power 3 by 2 exponential of EV minus EF by KBT. இந்த கண்டக்ஷன் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா EF மைனஸ் ECன்னு வரும் EV மைனஸ் EFன்னு வரும் அவ்வளோதான். EVங்கிற வார்த்தை வரும் அங்கே ECங்கிற வார்த்தை வரும் அப்புறம் முன்ன பின்ன வரும். ஸோ இன்டெகிரேட்டர் இந்த பக்கம் பாருங்க KBT பவர் 3 by 2 அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் உள்ளே போட்டுக்கணும் சாரி. ஸோ 8m H star KBT ஓகே KBT ஓவர் H ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் 3 by 2 ஏன்னா இங்கே இருப்பாங்க KBT பவர் 3 by 2 என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த பக்கம் வரும் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம என்னக்கு பவர் 3 by 2 இருக்கு. So 8m H star over H square into KBT over H square whole power 3 by 2 exponential of EV minus EF by EF. Okay EF by KBT integrate of 0 to infinity x power 1 by 2 into e power minus x into dx. So again here the same time it is a gamma function இதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா root pi by 2 ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ 0 to infinity x power n into e power minus x dx is equal to என்னன்னா gamma n வரும். ஸோ n இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு நமக்கு 1 by 2 இருக்கு. ஸோ gamma 1 by 2 ஸோ gamma 1 by 2 ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா root pi by 2. ஓகே ஸோ என்ன பண்ணணும் நம்ம root pi by 2 நம்ம டேரெக்டாக சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் த gamma function gamma's function இதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் பை பை 2 ரூட் பை பை 2 நம்ம என்ன பண்ணோம் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ NH இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பை பை 2 8m H star KBT ஓவர் H ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் 3 by 2 exponential of EV minus EF by KBT into root pi by 2. ஓகேங்களா இங்கே பாருங்க pi பவர் 1 இருக்கு
root pi mean by pi power 1 by 2. So pi power 1 by 2 into pi power 1 என்ன ஆகும் நமக்கு pi power 3 by 2. அப்ப என்ன பண்ண நம்ம இந்த பையை உள்ள கொண்டு போய் எழுதிக்கலாம். அதே மாதிரி இங்க பாருங்க 2 என்ன ஆகும் நமக்கு 4 ஆயிடும். ஓகே, ஸோ NH is equal to இதே மாதிரி நம்ம கண்டக்ஷன் பண்ணல பார்த்துருவோம். அதே டிட்டோவை நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன வரும் நமக்கு 4 1 by 4 8 pi m h star ABT over h square whole power 3 by 2 exponential of EV minus EF by ABT. ஓகேங்களா? ஸோ தட் பை என்ன பை பவர் 1 இங்கே பை பவர் 1 by 2 பை பவர் 3 by 2 நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இப்போ உள்ளே கொண்டு போயிட்டோம். காமனாக 3 by 2 போட்டிருக்கோம். மற்ற டைம்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணிங்க. இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதோட கூட நீங்கள் என்ன பண்ணால் நிறுத்திக்கலாம். ஓகேங்களா? பெருசாக மார்க்கில் ஒன்றும் குறைக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இதை நம்ம சிம்பிளை பண்ணுறோம். ஸோ 8 power 3 by 2 நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெளியே கொண்டு வரோம். 8 power 3 by 2 வெளியே வந்து என்ன இருக்கும் 8 power 1 into root 8. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்க்கலாம். So NH 1 by 4 NH is equal to 1 by 4 into 8 power 3 by 2 நம்ம செப்பரேட் பண்ணிடுறோம். 8 into 8 power 1 by 2. ஓகே, 8 power 1 into 8 power 1 by 2 நம்ம பவர் ஆட் பண்ணும்போது 8 power 3 by 2 ஆயிடும். ஓகே, ஸோ ரிமைனிங் டைம் பை m h star ABT over h square whole power 3 by 2 into e power EV minus EF by KBT. ஓகே, இப்போ பாருங்க 2 என்ன 2 4s are 8 2 4s are 8. அப்போ இங்கே 2 வரும். இந்த 8 power 1 by 2 நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் 8 power 1 by 2 எப்படி எழுதலாம் நம்ம ரூட் 8ன்னு எழுதலாம். ஸோ ரூட் 8 எப்படி எழுதலாம் நம்ம ரூட் 8 2 into 2 into 2ன்னு எழுதலாம். அப்படி எப்படி ஒரு நமக்கு 2 root 2 வரும். ரெண்டு ரூட்டுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ரூட் 2 நம்ம வெளியே எடுக்கிறோம். அப்போ என்ன வரும் 2 root 2. ஓகேங்களா? ஸோ 2 root அகைன் நம்ம எழுதலாம் நம்ம 2 power 3 by 2 எழுதலாம். ஓகே, ஸோ 2 root நம்ம எழுதலாம் 2 power 1 2 power 1 by 2. அப்போ என்ன நமக்கு 2 power 3 by 2 ஆயிடும். ஸோ தட் 8 power 1 by 2 நம்ம எப்படி எழுதலாம் 2 power 3 by 2 நம்ம எழுதிடலாம். ஸோ தட் 8 power 1 by 2 நம்ம எழுதலாம் நம்ம 2 power 3 by 2 எழுதலாம். அப்போ 2 power 3 by 2 நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம 3 by 2 இங்கே இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணலாம் 2 power உள்ள போடலாம். ஸோ தட் நமக்கு என்ன NH is equal to 2. இந்த 2 நமக்கு அப்படியே தான் இருக்குது. ஓகே, பிராக்கெட் போட்டு 8 power 1 by 2 என்னென்ன எழுதிருக்கோம் நம்ம 8 power 1 by 2 is equal to 2 power 3 by 2 எழுதிருக்கோம். அப்போ என்ன பண்ணணும் 2 நம்ம உள்ள கொண்டு போயிடணும். ஸோ 2 pi m h star ABT over h square whole power 3 by 2 into e power EV minus EF over ABT. Okay, this is the final expression for carrier concentration of holes in the valence band. Okay, so that NH is equal to 2 into 2 pi m h star. MH is effective mass of hole. Okay, so that KBT over h square. KB mean by Boltzmann constant, T mean by temperature, H mean by Boltzmann constant. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா Boltzmann constant, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா Planck constant. ஓகே, ஸோ ஹெச்னா Planck constant, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா Boltzmann constant. Power 3 by 2 into e power EV minus EF over KBT. This is a final expression for carrier concentration of holes in the valence band. Okay, so next class நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா carrier concentration of electrons in the n type semiconductor நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட் இயர் பசங்க இருக்குது, ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸுக்கு இந்த டாபிக் இருக்குது. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு இந்த வீடியோ இந்த கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அனுப்புங்க. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.